الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا الشفيع قرة عيننا بسم الله وصحبه وسلم ثم نرى جميع أبي وأخواني وآل كل من صار الصالحين ثم نرى سادة شنو فاطمة الزهراء ثم نرى الإمام الحسن والإمام الحسين ثم نرى رسول الله بنت الحسن الأنور ثم نرى سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا إخوانه ثم نرى سنة المقدم محمد بن علي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد عبد الرحمن السقاف نعم المحضار أخوان قبل الظاهر الدروس المعلم عبد الرحمن التاشعري لمهد سلسلة تربية السائلين العربية وسائر أصحاب الطريقة المحمدية الصلاة وأهل سلسلتهم أجمعين ما لا خصوصا شيخ الأصوات الصدر عبد الله سيدنا الإمام الحضر الحضر البادر محمد ما لا رسولنا عبد الرحمن بن محمد سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه وعبد الله بن سعد الفقيه ومحمد بن علي الفقيه أحمد بن محمد الفقيه علي بن عبد الله الفقيه ما لا رحباب الشريف ومهارب التوفيق وهذا الشريف فاطمة بن محمد بن عبد الله الفقيه أمه وباقي بتسمية وأبا عائشة وأبا زينب وأبي أحمد سناد صولهم فروعهم وسلسلتهم أجمعين ما لا روحهم سلطان الأولياء سيدنا الشيخ الدلقاري الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد أحمد البليل ثم إلى روح جاب الأبناء والمنبر جاء القيقوات الأعظم ثم إلى كل ولي موجود من مشارك وانزل المقبل صغيرهم وكبيرهم بإنسهم وجنهم ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف البيت مولانا رحمة الله مولانا مالك الدين مولانا غيري مولانا بانا مولانا تاج مولانا كدوس مولانا قدوس مولانا جماد الكبرى مولانا إبراهيم إسحاق مولانا إسحاق مولانا مغرب مولانا شيخ سباكر سيدة فاطمة بنت جمع تقدمها والصلاة على الخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح مولانا حسن بن بدر مولانا يوسف كبس في ملك بدر مولانا الشيخ عبد المنعم الشيخنا أبو في ملك الجواب الشيخ والأستاذ الربيع وفي إندونيسيا في ماليزيا مولانا إسماعيل الجيلاني في آسيا وفي الكون ما إلى روحي جميع أولئك في زنبل والفرات والأقدار وما على البقية الشقيقة مقابل فاس مقابل الشام السلام على خلفاء المال سلسلة أجمعين ما إلى روحي شيخنا في سيدنا ابن كامل المنقل في رئيس في أبو الميبيل المجري المسكون سيد السنوسي المشهور من شافعي مالك أحمد حنبلي إمام غزالي إمام العربي سيد عبد العزيز الدبر شيخ معروف روحي إمام شعراوي سائر العلماء والسنة والجماعة أجمعين ثم إلى روحي الحبيب حسين بن أبي بكر على دروس عبد الله بن محمد محمد بن عبد الله بن طالب أبي أبو بكر محمد أبي أبو بكر بن عبد الله صالح بن عبد الله إسماعيل بن محمد الشيخ أحمد بن عزام أبي علي بن سعد بن الأدعش من الشيخ أبي بكر بن سعد ثم إلى الحبيب
علوي بن محمد بن هاشم بن الحبيب حسين بن بهر وما إلى روح جعفر بن شيخ محمد السلام سيد سلطان ما إلى روح على النبي عليكم بذلك خصوصا نبرة السلام وما نارها بيننا وبينكم أمهاتنا وأمهاتكم لجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمهاجرين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر بنية الفتوح والبلوغ والصوص والبلغ والصدقة والتنصر نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع لفائدة الاستفادة والحفظ والتمسك بكتاب السنة والسنة الدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضات القربى وحسن خاتمة الصلاح العاقبة ثم إلى الحبيب حسن وصالح على البحر عبد الله بن سلم طاهر جميع رجال البراء رجال التصوف سيدي علي بن الريد سيدي بابا بن أبو سعيد الغدري حيا بن قيس الحراني سيدي علي المنجبي وبقيت في رجالهم شيخنا علي بن الفقي شيخنا علي بن علي بن محمد هذا شيخ زاند على البعاني الشيخ سيد بن يسار بن المريد الشيخ سعد السويد الشيخ عمر بن محرم السيد عبد الرحمن الحضر نظرت على أنفعني وإياكم والأحباب بركاتهم والسلام عليكم ما لا صاحب الكتاب من قرأت كتبهم في هذا الشيء جميع أوليائك جميعهم جميعا ثم إلى الحبيب صالح مسلم الحامد والحسين عند الشيخ أبو بكر بن سالم الحسين بن سالم ونوت لهم ترتيب دائما ومن كل منهم في ترتيبهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم الفاتحة على خصوصا وأصلا جميع مرات الاستغاثة ندعو الذهب الفاتحة إلى حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما عليه وسلام اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang 7 perkara yang khariqul adah. Masih dari Tajul Muslimin juz 1 1291. Juz 1 halaman 291 sampai akhir, sampai selesai masalah ini. Tidak saya nukil semua, saya ikhtisar, saya ringkas. Beliau muallif menukil lagi dari kitab Al-Furuq karangan Imam Ghurafi. Yang pertama ilmu wifik, jamaknya awfaq, ilmul awfaq. Ini biasa dipakai oleh para ulama. Jadi supaya difaham yang ilmu wifik, kemudian nomor 2 yang dipakai ulama mendoakan air itu. Kalau bahasa Jawanya ilmu tiup-tiup.
Kemudian yang ketiga azimat, keempat istikhdam, kelima dari benda, keenam yang ada di badan, ketujuh sehat. Ini keseluruhan tidak termasuk mukjizat dan karamah, memang ilmu saja yang yakhruqul adah. Memperdalam pemahaman ini sangat baik sekali supaya kita tidak gampang tercengang, tidak gampang kaget, tidak gampang percaya kalau melihat sesuatu yang aneh, kemudian di hati kita menyangka itu wali, itu keramat, itu ma'unah. Belum tentu. Al-ahsan, saya dan Anda memahami ini agar menempatkan pemilik kejadian khariqul adah pada tempatnya. Yang wali ya kita tempatkan sebagai wali, yang nabi ya nabi, yang saleh ya saleh, yang manusia punya kelebihan ya manusia biasa punya kelebihan. Dulu saya punya pendapat kan lebih baik husnudzan saja. Ternyata naam, husnudzan sangat baik, naam, tidak saya bantah itu. Tapi lebih baik lagi itu anzilin nasa manazilahum, ikuti ajaran Nabi itu, tempatkan semua pada tempatnya. Kalau itu Nabi, hati-hati. Mencaci Nabi bisa kufur, hati-hati. Kalau itu wali, hati-hati juga. Mencaci wali bisa kualat, bisa kena bala gitu. Kalau itu yang punya kelebihan orang biasa, biasa-biasa saja, tidak beda dengan kita mencaci sebangsa kita. Naam, tidak boleh, dosa. Tapi jangan tempatkan mereka di tempat para aulia. Beda-beda, jauh-jauh. Wilayah itu ada di mana, orang yang punya kelebihan ada di mana. Jauh sekali, langit bumi. Sebab wali itu kan kita sudah pernah mendapat keterangan, bahkan sering ada wali tahu dirinya wali. Ini enak ini, tahu dirinya wali dan orang lain tahu dia wali. Jadi kita ala hadar, hati-hati sama mereka. Seperti yang paling masyhur fi alamid dunya, Sultan al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Enak kita. Begitu ini kitab Syekh Abdul Qadir, ini manaqib Syekh Abdul Qadir, ini wirid Syekh Abdul Qadir, ini kalam Syekh Abdul Qadir, hati-hati kita. Sebab Allah Ta'ala sangat cemburu kalau orang kurang ajar dengan para aulia. Kita bisa hati-hati. Apa nasihatnya para masyayikh itu? Para masyayikh menasihati kita, kalau Anda berdiri atau duduk atau berada di majelis seorang pejabat, yang dijaga mulut, salah ngomong berabe. Depan raja, depan presiden, menteri, gubernur, polisi, apa saja, pokoknya jabatan duniawi, jaga mulut Anda. Salah ngomong bahaya. Tapi kalau Anda berada di depan para aulia, yang dijaga adalah hati. Gerakan hati salah berbahaya. Saya pernah baca dalam sebagian kutubnya para aulia, kalau tidak salah di Al-Ibris, para wali-wali seluruh dunia itu kan ada kadang dikumpulkan sama pimpinan mereka, Ghautuz Zaman, Qutbul Ghauth, kumpulkan, ada waktu-waktu berkumpul. Seringnya itu di Gua Hira. Itu para aulia kubar, ini wali-wali besar, kalau berada di depan Qutbul Ghauth tidak berani mengangkat kepala. Tunduk, menundukkan kepala seperti murid yang patuh di depan gurunya, dan seperti ada burung di atas kepala. Kalau mereka bergerak itu burung terbang. Apa yang ditakuti? Saya baca di situ, mereka khawatir tercabut imannya. Ini wali-wali besar sendiri ketakutan seperti itu. Aulia kubar ini kalau berada di depan Ghautuz Zaman, apalagi kita.
Setelah Anda mendengar keterangan ini, maka baik sekali kita pelajari dengan jelas tentang kharqul adah. Yang pertama, ilmu wifq. Jamaknya ilmu awfaq. Di sini diterangkan awfaq itu susunan angka-angka yang seragam hitungannya, yang hitungannya seragam. Disusun di bentuk yang tertentu. Ada murabba, ada musallas, ada segi 4, ada segi 3, macam-macam. Saya tidak ahli ilmu awfaq, hanya tahu saja pembahasannya. Tapi Imam Ghazali ahli, radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ghazali luar biasa itu orang. Anda cari di fak apa, ada karangannya. Ahli awfaq juga Imam Ghazali itu. Makanya pantas kalau beliau disebut Qutbul Ulum. Al-Aqtabu Thalathah, Qutbul Maqamat Syekh Abdul Qadir, Qutbul Ahwal Sayyidi Abu Yazid, Qutbul Ulum Al-Imam Al-Ghazali. Ilmu awfaq beliau ahli juga. Jadi ada di sini diberi contoh jumlah angka itu kalau dijadikan satu selalu sama. Seperti ini, ada kotak segi 4, isi kotak yang paling atas 2, 9, 4. Artinya angka Arab tapi ya, pakai angka Arab. 9 ditambah 4 ditambah 2, jumlah berapa? 15. Bawahnya sama, 7, 5, 3. 5 ditambah 7 ditambah 3, 15. 6, 1, 8. 8 tambah 1 tambah 6 sama 15. Nah itu modelnya seperti itu kalau ilmu wifq. Kemudian dicatat juga pakai huruf abjadun. Kalau ba itu 2, kalau ta 9, dal 4. Zai 7, ha 5, jim 3. Waw 6, alif 1, ha 8. Nah, seperti itu contohnya. Sini ada riwayat bagus tentang ilmu awfaq. Ini boleh kita jadikan rujukan ini. Diterangkan oleh ba'dul ulama bahwa Al-Imamul Ghazali juga memiliki wifq musallas yang tengahnya kosong. Khasiatnya untuk menghasilkan hajat. Artinya Imam Ghazali sendiri untuk pribadi beliau pakai wifq. Ini jadi dalil berarti ilmu awfaq boleh kita pakai gitu. Dan ini kalau yang menulis memang ahli wifq ya mujarrab. Nah, begitu terjadi sudah masuk kharqul adah, diijabah Allah Ta'ala kharqul adah. Ini bukan wali, ilmu saja ini, ilm. Jadi orang yang menghasilkan keluar biasaan dari awfaq, dari wifq, tidak dikatakan aulia. Alim saja, mengerti ilmu tentang wifq. Sini Imam Ghurafi menerangkan khasiat yang diterangkan oleh ulama ahli wifq. Tapi ini kata Imam Ghurafi ya, itu jarang terjadi atau tidak terjadi. Ibnu Syad menerangkan benar apa yang diutarakan oleh Imam Ghurafi. Nah, ini saya nukil semua, yang anti dan yang setuju. Tapi saya pribadi percaya. Alasan saya, Imam Ghazali pakai, selesai sudah. Imam Ghazali bisa kita jadikan imam, kita jadikan kiblat. Tapi tidak semua ulama sependapat dengan beliau. Tetapi sebagian ulama berkata, ucapan Imam Ghurafi yang menentang ilmu awfaq itu tidak benar. Karena kenyataannya dalam kehidupan nyata terjadi. Bila ilmu awfaq itu tidak terjadi, tidak terjadinya ilmu awfaq yang ditulis oleh si alim fulan, mathalan, kenapa ini wifqnya sudah dicatat, ada yang musallas, ada yang murabba, kok tidak hasil hajatnya? Karena
taqwa dan ilmu tauhid yang hakiki dari penulis tidak sempurna. Jadi kalau ada aufak ditulis oleh fulan, ustaz fulan, kiai fulan, kok tidak mujarrab? Jangan salahkan Imam Ghazalinya, jangan salahkan pengarang kitab aufaknya. Mungkin si pembikin wifik tadi tidak taqwa, sholatnya mungkin tidak khusyuk, puasanya mungkin bolong-bolong pahalanya, puasanya mungkin puasa dia, tapi mungkin dia di tengah-tengah puasa melihat wanita, bicara dusta, ghibah, namimah, sehingga asrarus shaum tidak menyentuh hatinya. Alhasil tetap berurusan dengan taqwa dan tauhid. Ketika menulis aufak harus kuat, la haula wala quwata illa billah, bahwa hasilnya wifik ini minallah, bukan dari tulisan. Tulisan ini hanya adat, hanya hukum adat, hanya kasab ikhtiar. Al-mu'in huwa Allah, yang memberikan hasil Allah. Itu harus kuat. Alhasil, saya pribadi tetap mempercayai ilmu wifik dengan dalil Imam Ghazali sendiri membawa catatan wifik untuk diri beliau sendiri. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kharqul adah, orang sakit datang kepadanya, sembuh, punya hajat hasil melalui dibacakan doa. Kalau air ya ditiup, kemudian kalau tidak lewat air, kadang orangnya membaca dengan beberapa kalimat-kalimat seperti suratul Fatihah dan lain-lain. Nyata memang mujarab sembuh. Walikah dia? Tidak. Hanya orang yang diberi Allah Ta'ala kelebihan saja. Yang dipakai oleh ulama-ulama itu yang terkenal di kitab ini saya baca suratul Fatihah. Itu bisa Anda pakai untuk baca di air atau tanpa air, dan memang ada hadisnya itu. Fatihatul kitab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab lima guri'at lah. Surat Fatihah itu niat apa saja diijabah oleh Allah Ta'ala. Boleh Anda tambah dengan air zam-zam. Sebab jadi dua hadis digabung, ini sangat baik sekali. Dan ini saya praktekkan, saya pakai untuk diri saya sendiri. Kalau Anda mau mengamalkan silahkan. Saya diajari oleh ba'dul ulama untuk mencampur antara dua hadis. Yang satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu kita niat apa saja diijabah oleh Allah Ta'ala. Ada lagi hadis, Fatihatul kitab lima guri'at lah. Membaca suratul Fatihah diijabah oleh Allah Ta'ala niat apa saja. Jadi zam-zam Anda baca suratul Fatihah, Anda tiup, minum untuk diri sendiri, yang istiqamah sambil minta kepada Allah Ta'ala. Saya dengar dari Syekhuna Mu'allim Abdul Muhyiddin Abbas, beliau mengenal satu kiai yang datang bertamu ke beliau waktu beliau masih hidup di rumah Embong Arab itu. Kiai ini cerita katanya punya penyakit titik-titik, akhirnya diobati sendiri pegangan hadis tadi itu. Air zam-zam diminum terus karena percaya kepada hadithur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'u zamzam lima syuribalah. Setelah berapa lama, saya yang tidak saya catat dan tidak saya tanya waktu itu berapa lama kesembuhannya, ternyata bibarakati ma'i zamzam, si fulan yang sakit tadi, si kiai itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat baik sekali mencampur air zam-zam dengan bacaan suratul Fatihah. Apalagi kalau yang membacakan suratul Fatihah orang yang saleh. Air zam-zam dibacakan suratul Fatihah, pembacanya satu orang yang minas salihin, lebih mujarab lagi. Kalau tidak diijabah bagaimana? Ya tadi itu, periksa apakah ketakwaan Anda kepada Allah Ta'ala sudah sempurna, apakah tauhid Anda kepada Allah Ta'ala telah baik,
Kalau dua hal ini masih belum kamil, belum bisa disahkan menurut ilmu agama, menurut ilmu agama, tetap minum zam-zam, tetap baca suratul Fatihah sambil Anda perbaiki diri Anda sendiri. Itu bagian kedua. Ketiga, surah ketiga dari surat yang dipakai untuk bacaan ini ya, bukan ketiga dari pembagian huruful ada. Satu Fatihah, dua Qul a'udzu birabbin nas, ketiga Qul a'udzu birabbil falaq. Keempat Qul huwallahu ahad. Kelima Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini semua kalau diijabah oleh Allah Ta'ala tidak beda dengan ilmul awfaq, tidak menunjukkan kewalian pemiliknya. Hanya ini orang diberi kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong dipaham, bukan wali loh. Bukan, jauh. Ini bukan pembahasan aulia ini. Bukan. Orang ada khususiyah saja, ada kelebihan. Lalu bagaimana kalau orang tadi memakai bacaan-bacaan yang tidak memakai asma Allah? Tergantung. Kalau yang disebut itu nama-nama yang dianggap Tuhan, ya kafir dia. Kalau yang disebut itu bukan syirik, bukan sekutu Allah, hanya kalimat-kalimat yang menyebabkan maksiat, dia dosa, tapi tidak sampai kafir. Loh, kok mujarrab? Naam. Terkadang bacaan-bacaan yang memakai sekutu-sekutu Allah diijabah, tapi ala sabilil istidraj. Memang Allah Ta'ala terkadang memberikan ijabah kepada mereka, tapi api neraka menanti kelompok ini yaumul qiyamah. Di sini ada tanbih dari mu'allif, keterangan yang perlu saya baca juga. Khusus untuk di daerah Indonesia ini ada bacaan-bacaan campuran katanya. Jadi kalimatnya pakai bahasa Jawa tapi ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sering kita dapati ijazah dari kiai-kiai seperti ini. Saya juga ada ijazah-ijazahnya ini. Ini bagaimana? Kok ternyata khasiatnya terjadi. Orang sakit sembuh, punya hajat terkabul. Ini bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Aceh, mau bahasa Betawi, mau bahasa Indonesia, asalkan kalimatnya tidak keluar dari rel hukum Islam dan tetap memakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhirnya, menisbatkan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa-apa. Dosa tidak, kafir tidak. Boleh-boleh saja, tapi jangan dibilang sunnah. Tidak ada riwayat Rasulullah SAW mengobati seseorang atau sahabat dengan bahasa Jawa. Tidak ada, semua pakai Quran, pakai suratul Fatihah, surat ini, surat itu. Kalau ini boleh gitu saja, jawaz. Kalau Anda katakan sunnatul kiai-kiai, boleh, silahkan, tidak keliru. Tapi bukan sunnatul Rasul SAW. Jadi hukumnya jawaz saja, jangan dikatakan sunnah. Sini ada keterangan dari pengarang kitab Kiai Misbah. Katanya sampai saat beliau menulis, beliau sudah berusaha meneliti dari mana munculnya bacaan-bacaan ini. Yang bahasa Jawa di depannya seperti di sini, apa ini contohnya ini? Ling liang liung lung nafsumu wurung budimu wurung, wurung kersani Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kalau dibaca 3 kali, ditiupkan ke orang yang sedang marah-marah, marah-marahnya langsung hilang. Ini mujarrab ini. Nah, ini diteliti doa-doa semacam ini oleh Kiai Misbah sampai saat beliau menulis tidak ketemu dari mana asalnya. Jadi marojiknya dari mana, wallahu a'lam. Masodirnya dari mana tidak ketahuan. Tapi mujarrab, hukumnya jawaz. Jadi Anda pakai boleh, Anda tidak pakai juga tidak apa-apa. Anda cukupkan dengan suratul Fatihah,
dengan suarul Quran, silakan Anda pakai, boleh. Saya pribadi pakai Quran, saya pakai, ini juga saya pakai. Selagi rujukannya aulia ya, selagi rujukannya aulia. Meskipun kalau saya ditanya ini pemilik pertama siapa ini? Ya, Misbah saja mengatakan beliau meneliti bertahun-tahun tidak ketemu. Wallahu a'lam. Kalau Fatihah rujukannya jelas min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sini Jibril min Allah azza wajal. Tapi ini banyak di Indonesia yang memakai juga, sebagian aulia, sebagian kiai, sebagian orang saleh. Jadi tidak bisa kita menentang. Hukumnya jawaz, Anda pakai boleh, tapi jangan dikatakan sunnah. Rabbana taqabbal minna wa qulna sirri asrar al-Fatihah wa ila hadratin nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.